ہے نا, ایک کیا ہے کھیتی نظم ہے اور دوسری نظم برق کلیسا. یہ دونوں نظم میں سے ایک تو پوچھے گا, گارنٹی ہے. کیا پوچھے گا؟ نظم کھیتی کا خلاصہ تحریر کرے, یا پھر آپ سے یہ پوچھے گا یہ نظم برق کلیسا کا مرکزی کردار بتائیے. مرکزی کردار مطلب کہ مین کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس میں, ایک تو یہ. اور دوسرا کیا بتائے گا؟ دوسرا آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ نظم کھیتی کے لکھنے والے نے جو نظم کھیتی لکھی ہے اس کا کیا مقصد کیا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ امید کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. تو نظم کھیتی کے لکھنے والے ہے نا عمیق حنفی ہیں. سب سے پہلے عمیق حنفی کے بارے میں جانتے ہیں کہ جو وہ جس کو بولتے ہیں موٹی موٹی بات سمجھتے ہیں, جو امپورٹنٹ بات ہیں. سب سے بڑی بات کیا ہے, جو سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا کہ عمیق حنفی کا اصل نام کیا ہے. تو بتائیے کیا ہے؟ عبدالعزیز حنفی. بولے سب لوگ عبدالعزیز حنفی, ہے نا, جو بعد میں دیکھیں گے وہ بھی بولیں گے. اس کے بعد کیا ہے, پیدائش 1928 کو کہاں پر ہوئی ہے؟ مدھیہ پردیش کے اندور ضلع کے میو چھاونی گاؤں. کہاں پہ بولے تو؟ مدھیہ پردیش کے اندور کے میو چھاونی. کوئی دقت ہے؟ سب لوگ بولیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. تو مین ہے کلاس ہونی چاہیے. تو پیدائش کیا ہے, پیدائش کیا ہوئی ہے 1928 کو, کہاں پر ہوئی ہے؟ مدھیہ پردیش کے ضلع اندور. ان کی تعلیم ہے ایم اے تک, اور ایم اے کیا انہوں نے 2 سبجیکٹ سے, ایک ہے تاریخ اور دوسرا ہے سیاست. ایک کیا ہے؟ تاریخ اور دوسرا ہے سیاست. تاریخ سمجھنے کی ضرورت ہے. تاریخ مطلب ہوتا ہے ہسٹری, اور سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکل. یعنی انہوں نے 2 سبجیکٹ سے ایم اے کیا, ایک کس سے؟ ہسٹری سے, اور دوسرا پولیٹیکل سائنس سے. اور انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا. اور ساتھ ہی ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے اور بھی کئی چیزوں میں تعلیم حاصل کی. جیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی, باضابطہ تعلیم حاصل کی. ہوتا ہے کیا نا, گانے یہاں تو دیکھو گلا سے بھی گا لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی بس اس کو لگتا ہے گلا مل گیا گا لیا, میاں ہو گلو گے بابا ہو. لیکن جو باضابطہ میوزک کی جو تعلیم ہوتی ہے, جیسے آپ وہ پڑھے ہوں گے سارے گاما یہ سب, تو انہوں نے باضابطہ موسیقی کی تعلیم لی. کس کی تعلیم لی؟ موسیقی کی. اور موسیقی کی تعلیم حاصل کی. ساتھ ہی جب انہوں نے موسیقی کی تعلیم کی تو انہوں نے اپنے استاد پر, ہے نا, جن کا جو ان کے استاد تھے رجب علی خان پر, انہوں نے ایک باضابطہ ایک کتاب لکھی, ہے نا. اور موسیقی سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی. موسیقی سمجھ میں آیا؟ میوزک, سنگیت. میوزک مطلب سنگیت. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ تو ان کو کس چیز سے بہت زیادہ شغف تھا بتائیے تو؟ میوزک سے. اور انہوں نے جو ملازمت کی وہ کہاں سے کی؟ آل انڈیا ریڈیو سے. آل انڈیا ریڈیو میں, اور اس میں انہوں نے کیا کیا, ایک لمبے سمے تک, ہے نا, جس کو بولتے ہیں طویل مدت تک, کیا بولتے ہیں؟ طویل مدت تک آل انڈیا ریڈیو میں کام کیا. آپ دیکھیں گے اکثر رائٹر جو ہیں وہ کس میں کام کیے ہیں؟ آل انڈیا ریڈیو میں اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے سبکدوش ہوتے ہیں. اور سبکدوش ہونے کا مطلب بتائیے سب؟ ریٹائر. کیا ہونا بولیے؟ اچھا, آپ ہندی میں کیا بولتے ہیں اس کو بتائیے تو کوئی. سبکدوش ہونے کو ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ چلیے یہ آپ پر چھوڑتے ہیں, ہے نا, آپ بتائیں گے لاسٹ میں, جو لوگ بعد میں دیکھیں وہ کمنٹ میں. چلیے اس کے بعد جو اب امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ نظم کھیتی کے بارے میں, ہے نا, عمیق حنفی کے بارے میں اور کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن نہیں ہے. ہاں 1-2 کوشچن امپورٹنٹ ہے کہ ان کے مجموعہ کلام کا نام کیا ہے. یاد رکھیے گا, سنگ پیراہن. کیا نام ہے بولے تو؟ سب یہیں پر ہو, ہے نا. میں یہاں ہوں, میرا دل ہوٹل میں ہے, کسی کا نا ایسا, ٹھیک ہے, یا پارک میں کل والا, ٹھیک ہے. تو عمیق حنفی کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ عبدالعزیز حنفی ہے. انہوں نے ایک کلام کیا اپنا مجموعہ کلام شائع کیا. مجموعہ سمجھتے ہیں؟ مجموعہ مطلب جمع کیا ہوا. ان کا مجموعہ کلام کا نام ہے سنگ پیراہن. کیا نام ہے بولے تو؟ سنگ پیراہن. اور سنگ پیراہن جو ہے یہ کیا ہے؟ ان کا مجموعہ کلام ہے. کن کا مجموعہ کلام سنگ پیراہن ہے؟ بولو, ان کا مجموعہ کلام سنگ پیراہن ہے, عمیق حنفی کا ہے. بہت خوب. اس طریقے سے سنگ پیراہن یہ ان کا مجموعہ کلام ہے. اور سنگ پیراہن کے بعد ایک اور کوشچن پوچھا جاتا ہے, وہ یہ کہ انہوں نے کون سی ایک, کیا بولے تو, کسی ایک طویل نظم کا نام بتا دیجیے. طویل مطلب میرے پیارے کامران, طویل مطلب ہوتا ہے لمبا. اس میں نظم یعنی ایک ایسی نظم جو لمبی نظم ہو. جیسے آپ کو یاد ہوگا علی سردار جعفری کی 2 طویل نظمیں ہیں. امید کرتے ہیں کہ نام پتا ہوگا آپ کو, ہے نا. کیا بولے تو؟ ایشیا جاگ اٹھا اور نئی دنیا کو سلام. ایشیا جاگ اٹھا اور نئی دنیا کو سلام. بالکل اسی طریقے سے, ہے نا, ان کی بھی کئی نظمیں ہیں جس میں سے کیا نام ہے بولے تو, اسی میں ان کے نام آ جائیں گے. بولے کیا نام آئے گے؟ ہاں, ہے نا, سندباد آ جائے گا, ہے نا, شہزادہ آ جائے گا, سیار گاں, سورۃ الناقوس. یہ ان کی کیا ہے نا, طویل نظمیں ہیں. اور سورۃ الناقوس تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, اور سندباد بھی. اس کے علاوہ ایک کوشچن تو 100% پوچھے گا, لکھ لو, یہ کوشچن آئے گا 2023 میں, کہ علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے ہے؟ اور ہے نا, یہیں پہ رہو, بار بار کہہ رہے, دماغ میں نہیں رکھو. ہو گیا, کل پار کا ٹائم ختم ہوا. علی سردار جعفری کا تعلق کس سے ہے؟ ترقی پسند تحریک سے ہے. اور ان کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ جدیدیت. آپ کو پتا ہوگا 3 تحریکیں نظم کے لیے خاص طور پر امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے بولے تو کون سر سید تحریک, اور دوسری سر سید تحریک کے ذریعے سے نظم کی شروعات ہوتی ہے, اور اس کے بعد ترقی پسند تحریک کے ذریعے سے نظم میں ایک نئی کروٹ لیتی ہے, اور اس کے بعد
जदीदियत से, है ना, उसमें जदीदियत जब आता है तो उसमें फिर क्या है ना, नस्री नज्म का आगाज शुरू होता है। किसका आगाज होता है? नस्री नज्म। वैसे इन्होंने आजाद नज्म लिखी है, लेकिन इन पर जो किस चीज का असर ज्यादा है? जदीदियत का। याद रहेगा सबको? बताइए, इनका ताल्लुक, है ना, अमीक हनफी का ताल्लुक किस तहरीक से है? जदीदियत। अमीक हनफी का ताल्लुक किस तहरीक से है? जदीदियत। बोलिए, जदीदियत से। अच्छा बताइए, अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से है? एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था पिछले बार, थोड़ा लोग कंफ्यूज हो गए थे। अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस अदबी तहरीक से? हम हमेशा कहते हैं जैसे, है ना, जैसी तेरी शिरनी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सवाल वैसा, है ना, जैसन तू वैसन मैं। सिंपल है भाई। वहां पूछा अदबी तहरीक, तो जवाब क्या देंगे? अदबी तहरीक। अगर वहां पे पूछेगा क्या सिर्फ तहरीक, तो क्या जवाब देंगे? सिर्फ तहरीक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से है? तहरीक से। अली सरदार जाफरी, अली सरदार जाफरी है क्या ताल्लुक किस अदबी तहरीक से है? अदबी तहरीक से। कंफ्यूजन होगा। और अगर पूछा जाएगा अमीक हनफी का ताल्लुक किससे है? तो जदीदियत से। किससे है? जदीदियत। चलिए, बहुत बहुत, है ना, ये हो गया अमीक हनफी के बारे में। आइए अब इनकी नज्म देखते हैं। जहां पर भी आप लोग, है ना, किताब खोलेंगे पेज नंबर 124 पे देखेंगे और नज्म खेती को देखेंगे और हमारे नोट्स में आएंगे जो खेती का खुलासा लिखा हुआ। ठीक है, इन दोनों को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। खेती एक नज्म है। खेती क्या है? एक नज्म। आप सब समझते हैं कि जब खेती उन्वान रखा गया तो कोई ना कोई तो ताल्लुक होगा खेती से, वरना, है ना, अचानक से बीच में खेती लफ्ज़ क्यों लेकर आएगा? कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना भाई। अगर नाम दिया है तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा। तो खेती बिल्कुल ये इसलिए तौर पे है, शायद, है ना, आप अभी देखने वाले या बाद में देखने वाले सब लोगों को इस बात का पता होगा कि खेती किस तरह से की जाती है ना। शायद ही कोई लंदन से आया हो उसको पता नहीं है, वरना सब लोग खेती देखें। खेती का दो तरीके होते हैं, या तो उगाया जाता है, मतलब ये कहिए कि बोया जाता है, या फिर पौधा लगाया जाता है ना। अक्सर तौर पर यही दो चीजें, या तो क्या करते हैं, बोले तो भाई पौधा लगाते हैं। जैसे धान क्या करता है उसका, है ना, उसको क्या करते हैं, बोते हैं कि नहीं बोते हैं उसमें। और इसी तरीके से क्या बोलते हैं, गेहूं, उसमें भी बोते हैं। बस तरीका ये होता है, पहले क्या करते हैं, धान का हम पहले से उसको क्या बोलते हैं अपने जबान में? उछाना। और क्या बोलते हैं अपने इसमें? बिछड़ो, है ना। आपके जो बिछड़े तो कयामत में मिलेंगे। अरे बिछड़ो सुने हो कि नहीं सुने हो? तो कुछ भी तो धान के पहले कहीं एक जगह लगाए जाते हैं, जबकि हमको लोग जिसको बिछड़ो कहा जाता है। अरे बदतमीज, बिछड़ो नहीं समझते हो कि नहीं समझते हो? अरे धान से पहले की धान की जो पाली होती है ना, छोटका धान, हाँ छोटका धान। जैसे छोटका दिमाग वैसे क्या समझ के रखा हुआ है। चलो खैर, इसमें बेइज्जती नहीं करना। अच्छा सॉरी। चलिए, खेती का खुलासा क्या है? जिस तरह से हम लोग खेती करते हैं, जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। हम जब खेती करते हैं, सुनो बाबू, जब हम खेती करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पौधा लगाते हैं या बीज बोते हैं, और धीरे धीरे वो बीज बढ़ता है। और जब वो बीज बढ़ता है तो उसका पूरा ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा पौधा टेढ़ा हो गया, उसको सीधा करने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या सहारा देते हैं, जिसको अपने जबान में चारी बोलते हैं। नहीं बोलते हैं? बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो उसको क्या करते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, उसको क्या उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने के साथ साथ और क्या करते हैं बताइए तो? अरे और क्या करते हैं बोलिए इसमें? अरे खाद डालते हैं, है ना, थोड़ा सा जंगल हो जाता है, जंगल साफ करते हैं, मतलब पूरा ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि वो बढ़ता है। वो क्या होता है? बढ़ता है। और जब वो बढ़ता है ना बाबू सुनो, जब वो बढ़ता है ना, उसके बाद क्या हम लोग को, हमारे दिल में खुशी होने लगती है। जाके पूछो उस किसान से, जब वो खेती बढ़ता है ना, जब वो खेती लहलाने लगती है, ऐसा लगता है उसका दिल बाग बाग हो गया। क्या हो गया, है ना, जवान में अपनी जबान बोलता है दिल गार्डन गार्डन हो गया। दिल क्या हो गया? गार्डन गार्डन हो गया। तो इस तरह से इनको बहुत ज्यादा क्या होता है, खुशी होती है। और तब जाकर बाबू सुनो गौर से, जब इस तरह से, है ना, नज्म खेती का क्या होता है ना, जब नज्म खेती के बारे में आपने सुना तो अब सुनो यहाँ से। इस तरह से अब वो खेती जब क्या हरी भरी होती है तो देखने में कितना मजा आता है नहीं आता? लेकिन बाबू अरे इसमें क्या किसान यही चाहता है कि हमेशा हरा भरा रहे? नहीं, किसान क्या सोचता है, जल्दी से पके, जल्दी से क्या आ जाए, पके। वो अरे इसमें जबकि वो बहुत अच्छा लग रहा था, और जवानी में जब क्या इसी तरीके, अभी समझो, अभी मैं सिर्फ आपको खेती लफ्ज़ समझा रहा हूँ कि अगर पूछा ये जाए कि नज्म खेती का उन्वान खेती ही क्यों रखा है, तो जवाब दे दीजिएगा ना। जवाब ही क्या देंगे, छाप देना पकड़ के। भाई इसलिए खेती रखा गया क्योंकि जिस तरह से अब क्या हुआ, जब किसान खेती कर रहा है तो पूरे तौर पे क्या हो रहा है अरशद, लहलहा उठ रहा है, समझ रहे हैं? इस तरीके से जब वो लहलहा रहा है तो अब क्या होगा बाबू, अब होगा ये है ना कि, लेकिन फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, वो सब्ज जर्द बन जाएगा। सब्ज क्या बन जाएगा? अरे वो हरियाली अब क्या बन जाएगी, पीलापन में तब्दील हो जाएगी। नहीं होगी? अरे पकता है तो कैसा लगता है, पीलापन। और जब पीलापन हो जाएगा, जब ये पक जाएगा तो फिर यहाँ से बात, अब फिर क्या होगा, वही बोलो तो वही किसान जो उसको क्या है, थोड़ी सी चोट लग रही थी, थोड़ा सा कुछ खराब हो रहा था, फौरन उसको सहारा दे रहा था, आज
क्या बोले उसको, है ना, कचिया लेके उसको काटेगा, नहीं काटेगा? अरे कचिया समझते हो, नहीं समझते हो, है ना, काटेगा नहीं काटेगा? अरे उसमें, और इस तरीके से वो अपनी वो खेती, अरे जिसको जब वो लहला रहा था, उसका दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, आज उसी को वो क्या कर रहा है, काट। बिल्कुल उसी तरीके से, बात समझ आई नहीं? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम अपनी खेती के साथ सलूक करते हैं, वक्त की हम खेती हैं, वक्त की हम क्या हैं, खेती हैं। बिल्कुल बात समझना, वक्त की हम क्या हैं, खेती हैं। और वक्त की जो खेती है ना, जो वक्त क्या, जब हम क्या, जब मेरी जो खेती थी, हमने जो साथ क्या खेती के साथ किया, बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि हम वक्त की खेती हैं, तो वक्त भी हमारे साथ क्या करेगा, है ना, हमको भी पालेगा, बढ़ाएगा। जब हम जवानी में होंगे तो खुश होगा देख के, अरे इसमें, और एक समय आएगा बुढ़वा होंगे तो लग जाए, तो है ना, तो जब वो आएगा तो फिर उसके बाद किसी का नहीं चलेगा, बस मारिए। और जब वो आएगा ना, वो नहीं होता इंसान पैदा होता है, हम और आप कैसे पैदा हुए किसको बताना पड़ेगा बुजुर्ग, है भाई, है ना, तो बोता है, फिर उगाता है, फिर क्या करता है, उगाता है, और फिर पालता है, नहीं पालता है भाई, हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, और यहाँ तक कि बढ़ने के मौके भी हमें देता है, वक्त हमको पूरा बढ़ने का मौका देता है, क्या खुशबू बढ़ने का मौका नहीं देता है ना। हम क्या होता है, धीरे धीरे क्या जो बोलते हैं, जब हम बैठते हैं तो बैठने के बाद धीरे धीरे हम क्या होना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, चलने के बाद हम दौड़ना शुरू करते हैं, और दौड़ने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि बगैर बाप, पहले क्या होता है, आप ही देखो ना, गौर करना, कभी कभी जब हम छोटे होते हैं तो माँ बाप हमको अपने साथ लेकर जाते हैं, बड़ा भाई साथ में लेकर जाता है, और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं, जाओ अपने से, है ना, क्यों, बढ़ने के मौके भी हमें कौन देता है, वक्त देता है, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है, और इसी तरीके से, है ना, हरे को क्या बने का, जर्री मतलब पीला होने का मौका देता है, क्या होने का मौका देता है, पीला होने का। सब्ज को जर्री बनाने का, है ना, सुनहरा बनने का। तुम देखो जिस वक्त क्या है, कोई धान की बाली को देखिएगा, गेहूं की बाली को देखिएगा, सुनहरा कलर का, गोल्डन 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 तो समझते ही हो, है ना, ये वर्ड किसके लिए इस्तेमाल करते हो तुम लोग समझो। खैर, सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है, और नाचने देता है बादे शौक की मौजों के साथ, और नाचने देता है बादे शौक की मौजों के साथ, झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में, चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त, है ना। ये मतलब ये कि हमको हर काम करने की इजाजत देता है, आप, है ना, धूप की रोशनी में, चांद की चांदनी में, इसी तरीके से क्या बोलो तो, है ना, आप, है ना, वो क्या बोलो तो, है ना, हवाओं में, किसी भी तरीके से आपको जो करना है कीजिए, इन तमाम चीजों की इजाजत कौन देता है हमको, आप जो चाहे कीजिए। वक्त आपको अच्छाई करने का, वक्त आपको क्वेश्चन आता है, वक्त हमें क्या क्या मौके देता है, याद रखिए, इसका जवाब मैं भी बता देता हूँ। वक्त हमको अच्छाई करने का, वक्त हमको बुराई करने का, वक्त हमारे क्या किसी के साथ क्या बोलो तो, है ना, खिलवाड़ करने का, किसी के साथ दिलजोई करने का, किसी के साथ दिल तोड़ने का, किसी के साथ क्या बोलो तो, है ना, मिलकर बैठने का, और किसी से दुश्मनी करने का, हर तरह का मौका देता है वक्त। हमें वक्त के साथ डांस करने का, नाचने का, इबादत करने का हर तरह का मौका देता है, जो चाहो करो। झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में, चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता पाके खुश होता है वक्त। और ये तमाम कारनामे देखकर वो खुश होता है। अच्छा करोगे तब भी खुश होगा, वाह, है ना, वक्त का सही इस्तेमाल किया। और बुरा करोगे तब भी खुश होगा, क्यों, अच्छा बेटा अभी तुम्हारा टाइम है ना, कर लो, जब मेरा टाइम आएगा तो फिर बोलते हैं ना कभी इसमें तुम्हारा क्या, वो कुछ लोग होते हैं जो एटीट्यूड, जब फुल एटीट्यूड में होते हैं, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, कुछ नहीं आएगा, जो आएगा वो भी आएगा, यही होता है ना। तो कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, कुछ नहीं आएगा। इसमें जो आएगा वो अभी आएगा, वही 30 दिन आएगा। और अगर ये 30 दिन के बाद पढ़ाई नहीं आएगा तो जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं आएगा। बस नहीं, उन लोगों के जबान में बोल रहे हैं, इस तरह से जबान बिल्कुल मुस्तकमल नहीं। आते हैं, हाँ मगर अंजाम कार, ये वाला खुलासा पूछा जाता है, इसका सुनिएगा। हाँ मगर अंजाम कार काट लेता है हमें, हम बिल आखिर उसके लुक्मे, हम बिल आखिर उसकी फसल। लेकिन याद रखिएगा, एक समय आता है और क्या होता है, वो हमें काट लेता है, वो हमें काट लेता है। और क्यों काट लेता है, हम बिल आखिर उसके लुक्मे। जिस तरह से हम अपना लुक्मा चाहे कितने अच्छे से सजा लें, है ना, गोश्त की बूटी तोड़ लें, है ना, मछली का क्या बोलते, मुंह में पानी मत लाओ यार, तुम लोग है सुनते हुए उधर जा रहे हो, अरे इसमें कितना कुछ कर ले, लेकिन क्या होगा बोले तो, है ना, जब लुक्मा बनाते तो खाते हैं कि नहीं खाते। बिल्कुल इसी तरीके से हम भी वक्त के लुक्मे हैं, और हमको खाएगा कि नहीं खाएगा,
ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کی فصل، ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کی فصل. اور شاعر کہتا ہے نا، ہم بالآخر اس کے لقمے، ہم بالآخر اس کی فصل. کس کی فصل؟ وقت کا، ہے نا، وقت کا لقمہ اور وقت کی فصل. امید کرتے ہیں کہ اس طرح سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس طرح سے ہم نے نظم کھیتی کا خلاصہ سمجھ لیا. آئیے سوال جواب کو دیکھتے ہیں. کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ نہیں، کھیتی ایک آزاد ہے. تو پھر کھیتی کی حیات کیا ہے؟ آزاد کی ہے. اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ نظم کھیتی کے شاعر کون ہیں؟ بولو صاحب، ہے نا. بعد میں آپ لوگ بتائیں گے، جلدی بتائیے کون سا ہے؟ حمیق حنفی. جو بعد میں دیکھیں گے وہ لکھ کے بتائیں گے. چلیے، اور بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت. کیا یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے؟ ہاں ماخوذ ہے. سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں مرحمت کرتا ہے کون؟ وقت کرتا ہے. سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ سب میں ہاں. ٹھیک ہے، ہر بات میں ہاں مت کر دینا. ارے اس میں بچے ہیں ہاں، ارے شادی ہوئی ہے نا. کیا تمام انسان وقت کی کھیتی؟ جس کو سمجھ میں نہیں آیا کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، کیا وقت یہ بولو تو، کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں؟ ہاں، تمام انسان وقت کی کھیتی ہیں. کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ ہاں، تمام انسان وقت کے لقمے ہیں. کیا وقت کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، 100% پوچھے گا. کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ ہاں. نظم کیا بولو تو، ہے نا، ہاں نظم کیا بولو تو، کھیتی میں مرکزی کردار کیا ہے؟ وقت ہے. اس طرح سے ہمارا مکمل ہوا، ہے نا. اب آئیے ہم لوگ نئے چیپٹر کو پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ.